Quietly. Close your eyes. Spine erect. Be aware of your body posture, which is stable and comfortable. Deha dharana. Now slowly shift your awareness to your natural breathing. Do not manipulate the breathing. Just be aware of your natural breathing. Prana dharana. Now visualize Om in front of your closed eyes and contemplate on that Om. Now we are chanting Om 11 times. And every time when you are chanting Om, our awareness should move from bottom of the spinal cord to the top of the head. Because it consists of Uma. A represents the lowermost portion of spinal column. U represents the middle portion and Ma represents the topmost portion. And the Ardha Matra represents the top of the head. And you will find the vibrations are moving like that only from bottom to top, from bottom to top. And so that awareness also should move from bottom to top for in every Omkar chanting. And so exhale out totally. Inhale deeply. Om. 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 Continue mental chanting. And at the same time, visualize Om in front of your closed eyes. So now you are aware of two things, a mental chanting and the Om in front of your closed eyes. Continue this mental chanting.
If your mind is wandering, slowly bring back and tie to your Om. मन में उसी का जप चालू है, बंद आंखों के सामने उसी की प्रतिमा है। और बुद्धि के स्तर पर उसी ओम के विचार है कि जो एकाक्षरी बीज मंत्र है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक है। ये तीनों साधनों में केवल ओम ही ओम बसा है। उसी का जप, उसी का मनन, उसी का चिंतन। कंटिन्यू योर मेंटल जप and at the same time contemplate on Om. ओम को छोड़कर यदि कुछ विचार आ रहे हैं, and if you are aware of those thoughts, slowly bring it back to Om and continue your mental chanting and visualizing the Om in front of your closed eyes. Continue mental chanting. Continue visualizing Om. And now stop visualizing Om in front of your closed eyes. In Chidakash, there is nothing now. Stop your mental chanting also and stop any thought thinking of Om also. Empty your all instruments through which the consciousness is flowing. Your body is absolutely still. Your mind is absolutely empty. And your intellect do not have any thoughts. Even the thought of I-ness, that also should be removed.
and just experience the darkness. Just experience the total silence. शरीर, मन और बुद्धि तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ नहीं है. मैं ध्यान करता हूं, ये विचार भी नहीं है. वो मैं हूं ही नहीं. Just drop that individuality and experience the total silence. Even the thought that I am meditating should not be there. Simply merge into that silence. Now let us end this meditation with one Omkar. For that, exhale out totally. Inhale deeply. Om. Once again, silence. Now rub your palms on each other and apply that heat around your eyes. Slowly open your eyes. Put on your videos. आपल्याला ओंकाराच्या बाबतीत एक फक्त तुम्हाला सांगतो. आपण नेहमी सांगतो अ, उ, म आणि अर्धमात्रा याचा ओंकार होतो. याला सिग्निफिकन्स आहे, हे लक्षात घ्या. कारण अ जेव्हा आपण उच्चारतो त्यावेळेला खालचे जे दोन हे आहेत, मूलाधार आणि स्वादिष्ठान चक्र, ही प्राणमय कोशामध्ये आहेत, त्याला खूप सुंदर व्हायब्रेशन्स मिळत असतात. आणि फिजिकल लेवलला आपल्याला पाटकण्याच्या खाली ही चक्र असतात, तिथे मिळत असतात. कोणाचं तरी उडाय छायाताईंचं एका ठिकाणी त्याला मिळत. त्यामुळे एक लक्षात घ्यायचं. त्यामुळे ओंकार उ म्हणताना आपल्याला जाणवतं की मध्ये आपल्याला व्हायब्रेशन्स येतात. म म्हणताना आपल्याला चेहऱ्याच्या इथे व्हायब्रेशन्स येतात. आणि अर्ध मात्रा जी आहे ती कशी म्हणायची असते, तर जो म आहे ना, तो म इथे व्हायब्रेशन सुरुवात होतात ओठांच्या इथे आणि ती शरीरभर चेहऱ्यावर पसरतात. कळलं की नाही? आणि तोच म जेव्हा आपण औंढा गिळतो तसा जेव्हा गिळतो त्यावेळेला ती व्हायब्रेशन्स बरोबर डोक्यावर येतात.
आणि तुम्ही हे करून बघा, दाखवतो मी तुम्हाला. ती इथे सरकतात. जेव्हा मकार म्हणतो तेव्हा इथे व्हायब्रेशन येतात, ती चेहऱ्यावर हे होतात. आणि जेव्हा आपण औंडा गिळतो तसा वेन यू सॉलो दॅट ओ म, दॅट इज द अर्ध मात्रा. वेन दोज व्हायब्रेशन्स शिफ्ट टू दिस हेड ऑफ द टॉप ऑफ द हेड. औंढा गिळतो तशी गिळा, ती बरोबर व्हायब्रेशन वर जातात. आणि प्रत्येक ओंकार ज्या वेळेला तुम्ही असा करता ओ ओ, म्हणून मी म्हटलं तुम्हाला की तुमचा कॉन्शियसनेस जो अवेअरनेस आहे तो खालून वरपर्यंत प्रत्येक ओंकाराला फिरला पाहिजे. कारण जसा तुमचा अवेअरनेस जाईल यू विल एक्सपिरियन्स दोज सटल व्हायब्रेशन्स. आणि म्हणून ती पूर्ण जेव्हा आपण ओंकार म्हणतो तेव्हा पूर्ण पाटकणा आपला व्हायब्रेट होत असतो. पाटकण्याचा प्रत्येक मणका याला सटल व्हायब्रेशन्स मिळत असतात. लक्षात ठेवा, ओंकार साधना करताना हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे. अर्धमात्राचा सुद्धा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे, ती आपल्याला जाणवतात. आज आपण आता ओंकार हे ध्यान घेतलं म्हणून ठीक आहे, वळूया आपण. आज छोटंसंच ध्यान घेतलं आपण कारण आपल्याकडे वेळ नव्हता. याच्यावर काही शंका आहे कोणाला किंवा काही विचारायचं आहे या 10-15 मिनिटाच्या ध्यानावर काही? सर विचारायचं असं नाही, परंतु आपल्या हृदयाचे ठोके जाणवतात आपल्याला. उकाराच्या वेळेला तर स्पष्ट जाणवतात. आणि म्हणून तर आपण सेक्शनल ब्रिदिंग करताना आकार उकार मकारासहित करतो 2 गोष्टींसाठी. एक तर वी गिव्ह सटल व्हायब्रेशन्स टू दीज एरियाज, अँड सेकंडली आवर अवेअरनेस इन्क्रीजेस. कारण आपलं लक्ष त्या आकाराकडे असतं, उकाराकडे असतं, आपोआप आपला अवेअरनेस वाढतो. अँड अवेअरनेस इज द योग. Without awareness, it is just a mechanical process which you are going on, for which there is no such benefit. When your full attention, when your full awareness is there, then only it will give the manifold benefits. आपण म्हणतोय ना की मर्ज इनटू दॅट, ठीक आहे ना? नाही, मर्ज इनटू दॅट काय असतं, एक लक्षात घ्यायचं असतं की जेव्हा आपण ध्यान करतो, गायडेड ध्यान, त्यावेळेला युअर ऑडिटरी चॅनल इज ओनली ओपन. So that is the only thing which you have to receive the orders and feel like that. Try to feel like that. Whatever is the suggestions are there by the instructor. And that's why our auditory channel is open. But more into... मीला ड्रॉप केल्यानंतर then how you can experience? Then no, you are not you are experiencing the silence unknowingly because there is no experiencer. Let us understand this point. There is no experiencer, but your chitta is there. Chitta has dropped that I-ness on it. Chitta is there. चित्तानी अजून सेपरेटनेस किंवा इंडिव्हिज्युअलिटी डेव्हलप नाही केलेली. इव्होल्युशन प्रोसेस सुद्धा बघितली तर चित्त जे असतं ते महत्त्वामध्ये आयनेस नसतो, त्याच्यानंतर अस्मिता असते. कळलं की नाही? तर ती अस्मिता गाळून आपलं चित्त फक्त आहे, त्यावेळेला एक्सपिरियन्सर नसल्यामुळे यू रिअली डोंट नो. अँड दॅट्स वाय इट इज द मर्जिंग. नदी सागराला मिळाली की सागर बनते. ती नदी शोधत नाही स्वतःला, मी कुठे गेली, मी कुठे गेली. इट बिकम्स दी सागर. एक्झॅक्टली यू बिकम दी सायलेन्स. त्याचे संस्कार घडतात तुमच्या चित्तावर. मग ते वायाच गेलं का, आम्हाला जर एक्सपिरियन्सच आला नाही तर काय होईल? तसं नाहीये. तुम्हाला एक्सपिरियन्स आला नाही तरी चित्तावर त्याचे संस्कार पडलेले आहेत. ते तुम्हाला फायदा करून देतात तुमच्या नंतरच्या अवेअरनेसच्या काळात. आणि त्यालाच आपण हळूहळू चित्त शुद्ध करणं म्हणतो. संस्कार होणारच आहेत चित्तावर, परंतु आपल्या चित्तामध्ये ज्या वासना वगैरे आहेत ना, त्याच्यामुळे आपण जास्त वेळ तिथे राहू शकत नाही, कारण त्याचा फोर्स असतो. त्यामुळे आपण परत याच्यात येतो, अस्मिता भावात येतो. कळलं की नाही? पण हीच प्रॅक्टिस आहे. आणि मग जास्तीत जास्त वेळ तुम्ही ह्याच्यात जर राहिलात
त्या सायलेन्स मध्ये, तर जास्तीत जास्त संस्कार होतील त्या सायलेन्स. अँड दॅट सायलेन्स इज नथिंग बट अल्टिमेट रियालिटी. शब्दाच्या पलीकडे, आकाशाच्या पलीकडे काय, काहीच नाहीये. शब्द तन्मात्रा इज द सटलेस्ट, दॅट इज द फर्स्ट manifestation of that ultimate reality. When you go beyond that, that means you are reaching to the ultimate reality, but there is no experiencer. That's why you are not aware of that thing, but the samskar, the impressions are there on chitta. ठीक आहे. आपण आलो होतो 39व सूत्र पूर्ण केलं होतं. 40व चालू करूया. समान जया ज्वलनम म्हणजे काय? बाय हॅव्हिंग मास्टरी ओव्हर समान प्राण थ्रू संयम योगी एनहान्सेस हिज गॅस्ट्रिक फायर अँड ऑल्सो द इफल्जन्स. तेजस्विता येते त्याच्यात, असं त्यांनी सांगितलंय. आता कुठे आहे समान जय? प्लेस ऑफ समान वायू. आपण आधीच्या सूत्रात आपण बघितलं होतं की ते उदान वायूवर संयम केलाय. आता हे सांगतायत की समान वायूवर संयम करायचा आहे. समान वायूची जागा कुठे आहे? इट इज बिलो नेवल. कळलं की नाही? सो दिस इज ऑल्सो अ अबाउट ऑफ bodily fire. So digesting fire, digestive fire or the force. So it is also what is called as the Surya Mandala, the region of sun named as solar plexus. आपलं सोलर प्लेक्सस जे आहे ते तिथेच आहेत परत, आणि त्याला नाव पण बघा, म्हणजे इंग्लिश नाव जरी असलं तरी सोलर प्लेक्सस म्हटलेलं आहे त्याला. कळलं की नाही? सो इट इंडिकेट्स दॅट दिस इज इन माय बॉडी, दिस इज द प्लेस व्हेअर फायर इज देअर. And now if you are doing Sanyama on that place, that is Samana, then your digestive fire and the aura will get increased. That is what is they are calling about. त्यामुळे ऑरा डिस्क्रिप्शन, ऑराचं डिस्क्रिप्शन कसं आहे आपल्याला माहिती आहे की ऑरा हा प्राणमय कोशाचा असतो. प्राणमय कोशाचा जो ऑरा आहे तो आपल्यालाही दिसू शकतो, आपल्या सगळ्यांना दिसू शकतो, थोडीशी मेहनत घेतली तर, थोडीशी साधना केली तर. तर तो जो ऑरा आहे त्याचा ब्राईटनेस वाढतो. आणि दुसरं असं आहे की तुमच्या ऍट फिजिकल लेवल तुमची गॅस्ट्रिक फायर वाढते. कळलं की नाही? आणि त्यामुळे सिन्स दिस समान ओके सीम्स टू रेग्युलेट दी बॉडी हीट, द हीट प्रोडक्शन इन्क्रीजेस. आणि ती हीट प्रोडक्शन झाल्यामुळे इवन द शरीर सुद्धा आपलं जे आहे ना त्याचं तेजस्वी बनतं. नेहमी समान जयावर जर का तुम्ही केलं तर शरीर पण तेजस्वी बनतं. आपण कधी एखादा माणूस योगी वगैरे आला की आपल्याला असं वाटतं अरे काय तेज आहे. ते तेज जे असतं ते शरीराचं असतं आणि त्याच्या ऑराचा पण असतं, दोन्हीचं असतं. कळलं की नाही? कारण प्राणमय कोशाचा ऑरा जो आहे तोही बदलतो त्याचा. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट गॅस्ट्रिक फायर जो आहे, सो डायजेशन त्याचं जे आहे ते इतकं सुंदर होतं. आणि डायजेशन जर का चांगलं असेल तर तुमची तब्येत उत्तमच राहते. सो ऑल दीज आर द थिंग्स. आणि म्हणून त्यांनी म्हटलंय की तेजस्विता वाढते, इफल्जन्स, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी जे घेतलेलं आहे की श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम. आता इथे आपल्याला नीट लक्ष देऊन ऐका तुम्ही की आपल्याला एक माहिती आहे, आपली ऑडिटरी पॉवर जी आहे की नाही, काही नॉन ऑडिबल फ्रिक्वेन्सीज आहेत. एक विशिष्ट मर्यादा आहे फ्रिक्वेन्सीची की जी आपण परसिव्ह करतो. त्याच्यापेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीचा आवाज आणि त्याच्यापेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सीचा आवाज वी कॅनॉट परसिव्ह. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. दॅट इज नंबर वन. नाउ व्हॉट ही इज टॉकिंग अबाउट इन दिस, वेन यू आर डुईंग दिस संयम ऑन श्रोत्र अँड आकाश, याचा जो संबंध आहे तो आपण संबंध बघूया. या संबंधावर जर का तुम्ही संयम केला तर व्हॉट ही सेइंग दॅट दिव्य, दिव्य मीन्स एनहान्सिंग दी पॉवर. ही जी काही रेंज आहे ना तुमची, ती रेंज वाढते. आता या रेंज मध्ये तुम्हाला ऐकू येत असेल तर आता तुम्हाला या रेंज मधलं पण ऐकू येतं. हे लक्षात घ्या, खूप लांबच्या रेंजचं ऐकू येत असतं. बिकॉज नाऊ यू आर डुईंग दिस संयम ऑन श्रोत्र अँड आकाश. आता श्रोत्र आणि आकाशाचा काय संबंध आहे हा महत्वाचा मुद्दा लक्षात असतो. आपल्याला माहिती आहे इव्होल्युशन थेअरी पण. कळलं की नाही? इव्होल्युशन थेअरीमध्ये शब्द पहिले आला, मग स्पर्श, मग रस, रूप, मग रस आणि गंध. यालाच आपण सटल भूत म्हणतो, त्यालाच आपण सटल आकाश, सटल
वायू, सटल तेज, सटल आप आणि सटल पृथ्वी म्हणतो. कळलं की नाही? थोडक्यात काय आहे की ह्या तन्मात्रा ज्या आहेत, तत्मात्र त्याच्यात इसेन्स आहे फक्त शब्दाचा, अँड दॅट शब्द रिक्वायर्स द स्टिल ग्रॉसर medium to manifest, and that grosser medium is आकाश. फॉर शब्द इट इज द आकाश. कळलं की नाही? आता हा जो आकाश तत्व आणि ही तत्व आहेत हे लक्षात घ्या तुम्ही. सो तत्व मीन्स इट हॅज गॉट सर्टन पिक्युलियारिटी. त्याची त्याची ती पिक्युलियारिटी आहे. अँड देन दिस होल युनिवर्स इज मेड अप ऑफ दिस 5 महाभूताज. कळलं की नाही? नाव देर इज ए प्रिडॉमिनन्स. त्याचा तो जो हे आहे म्हणजे तत्व आहे, ते तत्व ते दाखवत असतं. जे काही सॉलिड रूप आणि रंगात्मक आहे, कळलं की नाही? त्याला रूप आहे, रंग आहे, ह्या सगळ्या जे आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पृथ्वी तत्वाचं जे काही हे आहे, त्याचं जे तत्व आहे ते दिसतं तुम्हाला की दॅट इज ए प्रिडॉमिनन्स. कळलं की नाही? त्याचप्रमाणे पण दॅट इज द ग्रॉसेस्ट, कारण की गंध हा ग्रॉसेस्ट आहे. सगळ्यात तन्मात्रामध्ये सर्वात ग्रॉस काय तर गंध आहे. म्हणजे सटल पृथ्वी तत्व आहे. ही सगळी तत्व आहेत, ती तत्व याचा अर्थ त्यांचा काहीतरी एक ऍट्रिब्यूट आहे त्यांना. अशी अनंत तत्व आहेत. त्या तत्वांचं डिफरंट मिश्रणामधून आपल्याला हे सगळं युनिवर्स आलेलं आहे. ह्याच्यापैकी पृथ्वी तत्व हे सर्वात ग्रॉस आहे आणि त्याचा जो करस्पॉन्डिंग तन्मात्रा आहे ती गंध तन्मात्रा पण तन्मात्रांमध्ये सर्वात ग्रॉस आहे. आणि त्यामुळे जिथे गंध तन्मात्रा आहे तिथे बाकीच्याही गोष्टी तुम्हाला परसिव्ह करता येतात, हे लक्षात घ्यायचं असतं. पण श्रोत्र म्हणजे थोडक्यात कसं आहे की एखादी वस्तू असेल, आता ही वस्तू आहे, याच्यात पृथ्वी तत्व प्रिडॉमिनन्स आहे आणि पृथ्वी तत्व प्रिडॉमिनन्स असल्यामुळे याच्यामध्ये गंध तत्व प्रिडॉमिनन्स आहे. बट दिस इज द ग्रॉसेस, त्यामुळे याच्यामध्ये इतरही तत्व आली आहेत, तन्मात्राच आहेत. आणि म्हणून याचा तुम्हाला रस म्हणजे चाखता पण येतं, गंध घेता येतो, याचं रूप आहे, बरोबर आहे, याचा स्पर्श होतो आणि याचा आवाज पण होतो. हे सगळे पृथ्वी तत्वाचे जे प्रिडॉमिनन्स आहेत त्या याच्यातून तुम्हाला 5ही गोष्टींनी यू कॅन परसिव्ह दिस थिंग. नाउ व्हेन देर इज ए प्रिडॉमिनन्स ऑफ जलतत्व, त्याच्यामध्ये पण पृथ्वी तत्व खूप कमी आहे, बट जलतत्व इज प्रिडॉमिनन्स. आणि म्हणून वाहतं पाणी, तळ, पाऊस हे सगळं जे दिसतं आपल्याला, समुद्र वगैरे, देर इज ए प्रिडॉमिनन्स ऑफ आपतत्व. आता आपतत्व त्याचा जो हे आहे, त्याचा जो बेस आहे तन्मात्रेचा, तो रस आहे. कळलं की नाही? आता रसामध्ये गंध नाहीये, पण रसामध्ये आधीचे 4-3 आहेत, शब्द, स्पर्श, रूप, हे 3 पण आहेत, बिकॉज दिस इज द सेकंड ग्रॉसेस्ट एकदम. आणि म्हणून तुम्हाला रस म्हणजे आप जे तत्व आहे ते तुम्हाला परसिव्ह करता येतं फक्त 4 गोष्टींनी. त्याचा आवाज येतो, त्याला स्पर्श करता येतो, त्याला रूप आहे आणि त्याची चव घेता येते, रस. बट यू कॅनॉट हॅव गंध देअर. पाण्याला गंध नाहीये कुठच्याच. कळलं की नाही? त्याचप्रमाणे तुम्ही जेव्हा तेज तत्व ज्याच्यात प्रिडॉमिनंट आहे, कशात तेज तत्व प्रिडॉमिनंट आहे? तर आपला सगळा वणवा पेटलेला आहे, होळी लावतो आपण, कळलं की नाही, गॅस पेटवतो, हे सगळ्यामध्ये ते तत्व प्रिडॉमिनन्स आहे. बाकीची कमी आहेत. पण परत सटल थिंग मध्ये काय आहे, सटल जे तेज आहे त्याच्यामध्ये फक्त तुम्ही त्याच्या मागची जी सटल आहेत ती त्यात इन्क्लुडेड आहेत, शब्द, स्पर्श आणि रूप इज प्रिडॉमिनंट. त्यामुळे तेज तत्व जिथे आहे, म्हणजे तुम्हाला मी म्हटलं जसं की कुठे आग दिसते, कुठे वणवा लागतो, यू कॅन सी दॅट, बट यू कॅनॉट टेस्ट इट, यू कॅनॉट हॅव द स्मेल ऑफ दॅट, कारण ती ग्रॉस आहे, ती ह्याच्यात नाहीच आहे. बिकॉज द मॅनिफेस्टेशन इज फ्रॉम सटल पहिले झालं, मग ग्रॉसेस्ट असं झालंय ते. त्याचप्रमाणे तुमचा जो वायू म्हणजे आपण वारं वाहताना म्हणतो किंवा हे होतं, वादळ येतं, हे येतं, ह्या सगळ्यामध्ये वायू तत्व प्रिडॉमिनंट आहे. आता त्या वायूचा फक्त 2च आहेत त्याच्या आधी. सटल म्हणजे शब्द आहे,
त्यामुळे त्याचा आवाज येतो तुम्हाला. आणि स्पर्श तर आहेच, कारण ते त्याचं प्रिडॉमिनन्स आहे, त्यामुळे स्पर्श जाणवतो वाऱ्याचा. बट यू कॅनॉट सी इट. कळलं की नाही? तुम्ही बघू पण शकत नाही, तुम्ही चव पण घेऊ शकत नाही, तुम्ही त्याचा गंध पण घेऊ शकत नाही. आणि नंतर येतं ते सटल आकाश, फॉर विच म्हणजेच थोडक्यात तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, विच इज द सटलेस्ट थिंग. दॅट शब्द तन्मात्रा नीड्स ए मीडियम ऑफ स्पेस, दॅट इज द आकाश. आणि म्हणून शब्द फक्त आणि फक्त परसिव्ह होतो शब्दानीच, बाकी कशाने होत नाही ना. स्पर्श, रूप, रस, गंध कशाने होत नाही, बिकॉज दॅट इज द सटलेस्ट फॉर्म. बियॉन्ड दिस तन्मात्राज देर इज ए अल्टिमेट रियालिटी. आणि म्हणून श्रोत्र, आता शब्द जेव्हा तन्मात्रा, आकाश तत्व जेव्हा उभं राहिलं, पहिले शब्द तन्मात्रा आली, त्या शब्द तन्मात्रेला जो सपोर्ट लागतो तो सपोर्ट म्हणजे आकाश आहे. आणि ते आकाश आणि आपलं जे कान आहे, ह्या कानाच्या आतमध्ये जे आकाश आहे ते आकाश, कारण इट नीड्स द आकाश, दॅट इज अ स्पेस विच एम्प्लिफाईज द शब्द ऑर द साऊंड. कळलं की नाही? हा जो संबंध आहे, आता हा जो इयर आहे, श्रोत्र म्हणजे इयर, ह्या कानाच्या मागे तीच तन्मात्रा आहे, शब्द तन्मात्रा. दॅट तन्मात्रा इज नथिंग बट द फोर्स. कारण अख्खं युनिवर्स आहे हे दिसायला दिसतंय, 5 महाभूतांनी बनलेलं आहे, प्लस इट हॅज गॉट सर्टन फोर्सेस, इट हॅज गॉट सर्टन रूल्स. इट इज अ कॉस्मॉस, इट इज नॉट अ कॅओस. सो देर आर सर्टन रूल्स, देर आर सर्टन फोर्सेस. कळलं की नाही? तर तो जो फोर्स आहे, अँड ऑल दिस तन्मात्राज आर नथिंग बट दी फोर्सेस or the powers, you may say. So that power of hearing is behind this ear, श्रोत्र. हा संबंध आहे तो. आणि म्हणून तुम्ही कानानीच ऐकू शकता, तुम्ही डोळ्यांनी ऐकू नाही शकत, कारण डोळ्याची तिथे तन्मात्रा नाहीये, ती शब्द तन्मात्रा डोळ्याच्या मागे. डोळ्याच्या मागे रूप तन्मात्रा आहे, म्हणून तुम्ही डोळ्यांनी फक्त बघू शकता, कानाने नाही बघू शकत. त्यामुळे हा जो प्रकार आहे, हा जो संबंध आहे की शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, त्याच्या खाली आकाश, वायू, तेज, आप, पृथ्वी. आणि मी म्हटलं तसं की हे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधतला जो सत्व गुण आहे, इंडिव्हिज्युअल सत्वगुण, शब्दामध्ये इंडिव्हिज्युअल जो सत्वगुण आहे तो म्हणजे दॅट पॉवर ऑफ हिअरिंग, दॅट फॉर्म्स दी हिअरिंग. किंवा स्पर्शामध्ये जो पॉवर आहे, जी पॉवर ती तुमच्या स्किनवर आहे, आणि म्हणून यू कॅन हॅव द परसेप्शन ऑफ टच. हे तन्मात्रा, त्यातले तन्मात्रा म्हणजे तो जो गुण आहे, सो दॅट बिकम्स दी ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ज्याला आपण ज्ञानेंद्रिय म्हणतो. आणि तसंच मी मागे सांगितलं तसं की प्रत्येकातला जेव्हा तुम्ही रजोगुण येतो एकेका ह्याच्यात, त्यावेळेला त्याची कर्मेंद्रिय बनतात. म्हणजे ह्या शब्दामधला जो रजोगुण आहे, तो रजोगुण जेव्हा येतो तेव्हा ते जिभेच्या इथे होतो आणि वाक तयार होतं, मग पाद, स्पर्श, मग पाणी, हात, नंतर मग पाद, मग पायू आणि उपस्थ. अशा पद्धतीने ही कर्मेंद्रिय, दीज आर ऑल द पॉवर्स. हात तर आहे माझा, तो दिसतोय तो हात आहे, विच इज मेड अप ऑफ पंच महाभूत. परंतु तो हात उचलण्याची जी पॉवर आहे ना, ती पॉवर जी आहे ती म्हणजे हे आहे, स्पर्श तन्मात्रेतला जो रजोगुण आहे, तो रजोगुण मागे असल्यामुळे आहे. इंडिव्हिज्युअल रजोगुण ह्या तन्मात्रातले ह्या ऑर्गनच्या ह्याच्यात, दॅट पॉवर इज कॉल्ड कर्मेंद्रिय. अँड दॅट पॉवर बिहाइंड दी ज्ञाने, हे आपले जे इयर आणि हे जे आहेत ह्याच्या मागे असणारी जी पॉवर आहे, दॅट पॉवर इज कॉल्ड ज्ञानेंद्रिय. हा कान ज्ञानेंद्रिय नाहीये, ह्याच्या मागे असणारी जी पॉवर आहे ती ज्ञानेंद्रिय आहे, हे लक्षात घ्या. आणि मन जे आहे ते मन, बुद्धी हे कलेक्टिव्ह सत्वगुणाने बनलेलं आहे. आणि म्हणून मन कॅन हॅव द परसिव्ह द थिंग्स फ्रॉम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सगळ्याच ते करू शकतं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सत्वगुण, कलेक्टिव्ह सत्वगुण ऑफ ऑल दिस थिंग्स.
आणि म्हणून प्रत्येक इंद्रिय ते घेतं आणि मनासमोर ठेवतं आणि मग मन ते ग्राह्य करतं. म्हणून तर मन असेल तरच तुम्हाला हे होणार आहे, नाही तर होणार नाहीये ज्ञान. तर ही जी काही आहे ना, ह्या संबंधावर जर संयम केला तुम्ही, तर पतंजली मुनींनी असं सांगितलेलं आहे की युअर परसेप्शन पॉवर, शब्दाची जी ही आहे, नॉन ऑडिबल वरून तुम्ही खूप अजून रेंज वाढते तुमची, हे लक्षात घ्या. आणि ते दिव्य श्रोत म्हणजे मग आता तुम्हाला काही ठराविक फ्रिक्वेन्सी जी आहे तेवढंच ऐकू येत आहे, बट नाव यू कॅन एनहान्स दॅट थिंग. आणि त्याच्या खाली सुद्धा आणि वर सुद्धा भरपूर प्रमाणात ती रेंज वाढते तुमची. अँड नाव व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द सूत्र 36 मध्ये त्यांनी विभूती दिलेली आहे, बरोबर आहे की नाही? 36 मधली विभूती या विभूतीत काय फरक आहे? सेम आहे. बघा तुम्ही 36 काढा म्हणजे तुम्हाला कळेल त्यात काय आहे. 36 मध्ये काय, ततः प्रतिभ श्रावण वेदन आदर्श स्वाद वार्ता, याच्यात सुद्धा त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की तुम्हाला श्रावण म्हणजे तुम्हाला ऐकण्याची आहेच ना ही, पण ही विभूती आणि ही विभूतीमध्ये फरक असा आहे की इन धीस 36 विभूती देर इज नो नीड ऑफ इंटरमिजिएसी ऑफ युअर सेन्स ऑर्गन्स. So the chitta can directly have the knowledge, direct knowledge without the help of this Jnanendriya, whereas here in this case you are enhancing the power of your sense organ. हे लक्षात घ्यायचं असतं आपण. हा तो फरक आहे दोघातला. कारण ती प्रतिभा आहे, that is the intuitive power which you are getting, whereas here you are enhancing your power of hearing. हे दोघांमधला फरक लक्षात घ्या. 36 मध्ये पण आपण प्रत्येक ज्ञानेंद्रियाची पॉवर नाही वाढवलेली, तर इट इज द इंट्युटिव्ह पॉवर टू सी, इंट्युटिव्ह पॉवर टू हिअर. यू डोंट नीड दी ज्ञानेंद्रियाज, whereas here what we are doing, we are enhancing the power. या श्रोत्र आकाश याच्या संबंधावर जेव्हा संयम करतो त्यावेळेला, सो नाव यू कॅन हिअर even the below frequencies and above frequencies, you can hear the sound. आणि तसंच इथे काया आकाश बंधा संबंध. हा हॅलो, हा बोला. म्हणजे सर 36व्या सूत्रात इंद्रियांना बायपास केलेलं आहे का? आणि ह्याच्यामध्ये मात्र हो दॅट इज द प्रतिभा ना, इट इज द इंट्युटिव्ह पॉवर. 36व्या सूत्रामध्ये इट इज द इंट्युटिव्ह पॉवर. So it doesn't need the Jnanendriyas. Whereas here we are using the Jnanendriya. Only thing we are enhancing the capacity of Jnanendriya. Yeah. मला असं विचारायचं आहे की हे कळलं की गंध तन्मात्रेमध्ये आधीचे 4 आहेत, रसामध्ये 3 आहेत, तसं रूप तन्मात्रेमध्ये शब्द कुठे आहे? काय ते? रूप तन्मात्रेमध्ये शब्द कुठे आहे? आवाज येतो ना आपल्याला, वणव्याचा आवाज येतो, याचा आवाज येतो की सगळा आवाज. अग्नी समजा धरलं याचं उदाहरण, ते अग्नी म्हणजे अग्नी तत्व नाही धरायचं आहे. सी, पण हे जे युनिव्हर्स झालंय हे कॉम्बिनेशननी झालेलं आहे पंचमहाभूतांच्या डिफरंट. त्याच्यामध्ये फक्त जिथे तुम्हाला हे दिसतंय, आता होळी पेटलेली आहे, गॅस लावलेला आहे, वणवा पेटलेला आहे, ह्या सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला जे दिसतंय ना त्याच्यामध्ये तेज महाभूत हे प्रिडॉमिनंट आहे, हे लक्षात घ्या. आणि म्हणून तर त्याचा आवाज येतोच की, सगळ्याचाच आवाज येतोय. सर फटाक्याचं उदाहरण घेता येईल? फटाक्याचं उदाहरण, फटाक्याचं उदाहरण घेता येईल? फटाक्याचं उदाहरण नाही घेता येणार. त्याचं कारण असं असतं की फटाक्यामध्ये आपण तो फटाका बघतो, पण कळलं की नाही, तो बघतो, त्याचा आवाज येतो, परंतु फटाक्याचा उद्या तुम्ही जर का त्याला स्पर्श केला तर तो होतो, पण तुम्ही जर का चव घ्यायला गेलात तर ती होते ना चव, त्या बारुदाची चव होते ना. सो अग्नी मीन्स द प्युअर अग्नी विच यू कॅनॉट टेस्ट, विच यू कॅनॉट smell. These are all the manifestations where the predominance of Teja Tattva is there. महाभूत जी आहेत ना ही सुद्धा तत्वच आहेत. तो त्याचा जो हे आहे ना युनिकनेस तो दाखवतो तिथे. आणि तेजाचा युनिकनेस म्हणजेच रूप आहे.
दॅट इज द युनिकनेस ऑफ तेज. अग्रीड. पण त्याच्यामध्ये शब्द आणि स्पर्श, म्हणजे स्पर्श तर असेल पण शब्द दरवेळेस असेलच असं नाही, असं मला वाटतं. शब्द असतोच ना. शब्द अतिशय, म्हणून मी म्हटलं तुम्हाला की तुमची ऑडिबल पॉवर तेवढी नाहीये शब्दाची, कळलं की नाही. परंतु त्याचा आवाज येतोच 100%. तसं हे होत नाही. कितीही मोठा आवाज झाला तरी तुम्हाला तो दिसत नाही, कारण दॅट इज अ शब्द तन्मात्रा ओनली. फक्त आकाशाचं हे आहे. पण जर का प्रचंड मोठी आग लागलेली असेल, हे लागली असेल, तर आपल्याला त्याचा आवाज येतो ना. मेणबत्ती पेटवली तर ते तेज काय? तन्मात्रेचं उदाहरण आहे. मेणबत्ती पेटवली तर त्याचा कुठे आवाज? कारण तुमची ऑडिबल जी रेंज आहे ना, ती खूप कमी आहे. ओके. ती खूप कमी आहे तुमची ऑडिबल रेंज. ती रेंज वाढवली तर तिथेही तो आवाज येतच असतो, कारण तिथे तुमचे हे चालू असतात केमिकल रिॲक्शन्स. आपली ऑडिबल पॉवर नाहीये. तसं तुम्ही कितीही तुमची जरी ही वाढवलीत ना, तरी त्या ह्याचा तुम्ही स्वाद नाही घेऊ शकत, म्हणजे गंध नाही घेऊ शकत. तुम्ही कितीही तुमची ही वाढवलीत तरी, किंवा त्याचा हे पण नाही घेऊ शकत, चव पण नाही घेऊ शकत त्या अग्नीची. पण तुम्ही जर का त्याची तुमची ऑडिबल पॉवर वाढली तर तुम्ही ऐकू शकता. टच तर तुम्हाला होणारच आहे. ओके. ठीक. आता हा जो काया हॅलो. आकाश, हा सर, तत्व, महाभूत हा. आणि आपण जे म्हणजे आजूबाजूला दिसतो बघतो ते वस्तू, म्हणजे तत्वांपासून हो महाभूत बनलं, हो. महाभूतांपासून हे बनलं, असाच नाही नाही, महाभूत पण अभिप्राय तत्वच आहे. आहे. महाभूत सुद्धा तत्व आहे. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ही सुद्धा तत्व आहेत. दीज आर सटल तत्व. त्या 5 सटल तत्वामधलं सर्वात सटल परत शब्द आहे. अच्छा. तन मात्रा म्हणजे ती तत्व एकच गोष्ट आहे. हे तत्व आहेत ना, ही ध्यानातूनच तुम्हाला कळणार आहे. तुम्हाला ती तशी समजूच येणार नाही. ही तत्व आहेत, त्यांचे ते ऍट्रिब्यूट्स आहेत त्यांची प्रत्येकाची, आणि देर आर मेनी ऍट्रिब्यूट्स लाईक दिस. परंतु ह्या सगळ्या याची गोळाबेरीज करून आपल्या फिलॉसॉफीमध्ये ती 5 याच्यात विभागलेली आहेत त्यांनी, ती तत्व. आणि देर इज अ प्रिडॉमिनन्स. आणि म्हणून तर इव्हन पृथ्वी तत्व जिथे प्रिडॉमिनन्स आहे ना, त्याच्यात सुद्धा वेगवेगळे रूप आणि रंग आहेत की, कारण ते सुद्धा जे प्रिडॉमिनन्स आहे तोही बदलतोय ना, कळलं की नाही. त्यामुळे विविधता आहे याच्यात. जरी त्याच्यात पृथ्वी तत्व प्रिडॉमिनंट असलं तरी देखील त्या प्रिडॉमिनन्स मध्ये सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत ना, नाही का. माती, एखादा दगड घेतला तर तो पृथ्वी तत्वाचाच आहे, बरोबर आहे. आणि चिकण माती घेतली ती पृथ्वी तत्वाचीच आहे. प्रिडॉमिनंट दोन्हीमध्ये आहे, परंतु ते डिफरन्स इज देअर. याचा तुम्ही वेगळा हे करू शकता. राजेश्री बघ ना जरा, इथे बराच वेळ हे होतं. जाऊ दे, कळलं मला आता. एक जणाला घेतलंय आतमध्ये. केलं माझं आत्ता लक्ष गेलं. त्यामुळे हा जो प्रकार आहे ना, ह्याचं डिफरंट कॉम्बिनेशन, सट्टल मधून पहिलं आकाश निर्माण झालं. म्हणजे जर काय करायला झालं तर त्यांनी जेव्हा हे केलं तेव्हा तो नाद निर्माण झालेला आहे. त्या नादाला काहीतरी बेस पाहिजे की नको, सबस्ट्राटम पाहिजे की नको. ते सबस्ट्राटम म्हणजे आकाश महाभूत. तो शब्द निर्माण झाला जो आपल्या ह्याच्यामध्ये ओम असा तो शब्द आहे. तो दॅट इज द फर्स्ट मॅनिफेस्टेशन, इज द नाद. आणि हा नाद आहे, इट हॅज गॉट ए फ्रिक्वेन्सी जी आपल्या ज्ञानेंद्रिय जे कान आहे त्याच्या कॅपॅसिटीच्या बाहेर आहे ती. अँड इट इज टू बी अनाहत नाद. तो तर ऐकणं अजूनच मुश्किल आहे, कारण बाकीचे नादाची फ्रिक्वेन्सी आपण कुठेतरी ऐकू शकतो 2 एकमेकांवर आदळल्यानंतर, पण तो अनाहत नाद असल्यामुळे आपल्याला ऐकू येत नाही. त्यासाठी स्पेशलच तुमची तयारी व्हायला लागते. आणि तीच तयारी म्हणजे नादानुसंधान. नादानुसंधान ही जी साधना आहे ना, ही साधना तीच आहे ऍक्च्युअली. आणि तीच याच्यावर संयम केल्याने मिळते. नादानुसंधानाने पण तुम्ही धीरे धीरे आतमध्ये जे अनंत नाद आहेत, अनाहत नाद, ते ऐकायचा प्रयत्न करणं म्हणजे नादानुसंधान.
हे लक्षात घ्या तुम्ही. तुम्ही कान वगैरे जेव्हा आपण ही करतो ना मुद्रा, आणि नंतर मग आपल्याला काहीच ऐकू येत नाही, त्यावेळेला आपण पहिले भ्रामरी करतो, आणि मग हळूहळू हळूहळू वी कॉन्सन्ट्रेट ऑन दी साऊंड ऑर द वेव्स, की जे आतमध्येच आहेत तुमच्या नाद सगळे. ते नादात, त्या नादात सुद्धा ग्रॉस, सटल, सटलर, सटलेस्ट असे आहेत नाद. आणि द सटलेस्ट, द मोस्ट सटलेस्ट इज द ओंकार नाद. नाही तर मग ड्रम आहे, हे आहेत, फ्लूट आहे, वेगवेगळे नाद ऐकू येतात तुम्हाला नादानुसंधानातून. द अल्टिमेट नाद इज द ओम नाद, which we cannot perceive by our naked ear. But through the sadhana, you can perceive that Omkar. And when you get merged into that Omkar Nada, then you go beyond that. तत्परम पुरुष आहे आपलं कुठलं आहे ओंकारावरचं, ह्याचं सूत्र काय आहे, साधना कशी करायची सांगितली आहे ना त्यांनी, ते नेमका आता आठवत नाही मला. So that sadhana is nothing but तदर्थ भावनम. हा, तदर्थ भावनम. तज्जपा तदर्थ भावनम. कळलं की नाही? आता तज्जपा तदर्थ भावनम म्हणजे काय? यू बिकम दॅट. भाव म्हणजे यू बिकम दॅट. बिकम दॅट ओम. मर्ज युअर चित्त इंटू दॅट ओम. दॅट इज द लय. त्यामुळे ह्या खूप सटल साधना आहेत. आपल्याला जे ऑडिबल आहे त्या मर्यादेत ह्या नाहीच आहेत, कारण ते तर अनाहत नाद आहेत. आपल्याला ऑडिबल आहेत ते आहत नाद आहेत सगळे, आणि ते सुद्धा खूप कमी फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा खूप जास्त फ्रिक्वेन्सी असेल तरी देखील तुम्हाला ऐकू नाही येणार. समज पडी? आता हे एकच सूत्र होईल बहुतेक असं दिसतंय 9 पर्यंत. आता यांनी असं म्हटलंय, काया आकाशयोः संबंध संयमात लघुतुल समापत्तेः च आकाशगमनम. बाय परफॉर्मिंग संयम on the relation between the body and Akash, and at the same time bringing about the samapatti of mind with lighter element, that is what is called as the wisp of cotton. कळलं की नाही? Then you get the siddhi of Akashagaman. आता Akashagaman refers to it is a well-known siddhi, let me tell you, of transferring the body from one place to the another place. आता लोकांनी कधी असं बघितलंय का की अख्खा माणूस उडत उडत दुसरीकडे गेलाय, आकाशगमन केलंय? असं नाहीये ते. So now in this Akasha there are forces actually. So forces म्हणजे की ज्या फोर्स मुळे, see this whole body is made up of material and there are forces of cohesion which keeps your body intact. So that force is there in Akasha. So when you are doing Sayyama, you can have that and you can disintegrate your body. Okay, this physical body is getting disintegrated because of the Sayyama. You get that power. And whenever your subtle body is going there, again you make that body there. That is actually reassembling the body. That is what is called as Akashagamana. असं कोणी बघितलेलं नाहीये की आपला एक ऋषी उडत 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 चाललाय आणि तिकडे गेलाय. असं आकाशगमन नाहीये ते. आकाशगमन याचा अर्थच असा आहे की इट इन्व्हॉल्व्स रिझॉल्विंग द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी इनटू this space at one place and then reassembling at another place or another destination where you want to reappear. So the physical body is made up of innumerable particles. Let us understand this point of matter held together by the force of cohesion which is existing. That every force is existing in the Akasha, whether a gravitational force, whether a electrical force, this cohesive force, okay, the magnetic force, all these forces are existing in Akasha. And so when you are doing Sayyama
on that akasha where there is a force, okay, then you can have, in fact, the existence of body depends upon the relation between the particles of the body and the akash where that cohesive force is there. Because of that force, these particles are held together and your body we can see. Now, what is happening is that when you are doing Sanyama on Akasha or the force in that Akasha, then you have got the capacity to disintegrate your body and reassemble at any place where you want. So, if the yogi performs Sanyama on this relationship of physical body with the Akasha, he acquires the knowledge of these forces of cohesion. He acquires that knowledge of forces of cohesion and the power to manipulate them as he likes. So this is further facilitated by having samapatti on wisps of cotton. Fundamentally now that cotton is a denser material than the air, okay, but if it can float on the air even though it is denser. When you are doing samapatti, then you can have that power along with the संयम. See, एका बाजूला संयम करतोय आणि संयम केल्यानंतर तो जेव्हा तुम्हाला त्याच्यावर पूर्ण ताबा मिळतो त्यावेळेला you just think of the wisp of cotton. That is what this sutra is talking about. And ती जसा कापसाचा हा उडून दुसरीकडे जाऊ शकतो इवन दो इट इज डेन्सर दॅन एअर, एक्झॅक्टली इन अ सिमिलर वे विथ द हेल्प ऑफ दॅट कोहेसिव्ह फोर्स, with manipulation of that cohesive force, you can disintegrate your body totally because it is made up of matter only, and then reassemble that thing. It is the willpower which is there. Now, when your will is there, and yogi, what happens actually, yogi exerts the willpower, keeping in mind a particular process. He can bring about that process provided he has the capacity to perform that. That is very important. आणि ज्या वेळेला तो ही करतो त्यावेळेला to reassemble the particles, he just withdraw that will. सुरुवातीला तो will करतो, let us disintegrate it. Then his subtle body goes there and then he just withdraw that will. The moment he withdraw that will, again the particles get reassembled. That is the technique of Akasha Gamana. Let us understand this point very easily. असं कोणीही नाहीये की असं आकाशातून अख्ख्या याच्यातून उडत जातोय. इट हॅज गॉट द पॉवर. आणि पॉवर ती कशी येईल तर त्याच आकाशामध्ये हे जे सगळे फोर्सेस आहेत त्यातला कोहेसिव्ह जो फोर्स आहे, इट बाइंड्स. देयर इज अ बाइंडिंग फोर्स इन आकाश विच कीप्स अस. That is the magnetic force which is there because of this. हे सगळे नक्षत्र आणि हे सगळे आहेत, नाहीतर ते एकमेकांवर आदळले असते. There is no existence also of human being or even this universe also. पौराणिक कथांमधनं दाखवतात सर असं. पौराणिक कथा जेव्हा सिनेमा दिसतो पौराणिक कथा सिनेमामधनं दाखवतात. बरोबर आहे, पण तसं नाहीये ते आकाशगमन. नाही, दे शो द डिसइंटिग्रेशन ऑफ द बॉडी अँड देन सडनली अपीअरिंग समवेअर एल्स. एक दोन याच्यात मी बघितलंय असं ते हे पार्टिकल्स वेगळे झालेले दाखवतात आणि मग दुसरीकडे ते असेंबल झालेले दाखवतात. एक्झॅक्टली द सेम थिंग. सर म्हणजे हे अशी फॅक्स सारखी टेक्नॉलॉजी का? कशासारखी? फॅक्स करतो आपण, एका बाजूचा डाटा घेतो, डिकोड करतो आणि नंतर आपण हळूहळू तिकडे चाललोय, पण काय झालंय, डिकोड करतो. बरोबर आहे ना, अगदी बरोबर आहे ना, परंतु अजून आपण त्या खूप ग्रॉस लेवलला आहोत. These are all subtle forces which you cannot see the things, which you cannot experience those forces. नारद मुनींना दाखवतात मेनी टाइम्स. नारद मुनी नाही का दाखवत, त्रिभुवनात ते नारायण रायणार चाललेले असतात, ते असंच करतात. ते आकाशगमन म्हणजे हेच ते आकाशगमन आहे त्यांचं. बापरे, 9:05 झाले, आपण थांबूया इथे. बरं, एकच सूचना करतो की आता फेब्रुवारी महिन्यात आपला वर्गच होणार नाहीये आणि मार्च मध्ये मी तुम्हाला सांगेन, कारण मार्च मध्ये यांची परीक्षा आहे, त्याच्यात मला यांचा पोर्शन संपवायचा, त्यामुळे मला शनिवार रविवार पण घ्यायला लागतील आणि प्लस
मधले पण त्यांचे मला हे घ्यायला लागतील, कारण माझ्याकडे 2 हे आहेत. एकतर हे आहे आपली घंटाई मित्र मंडळ आणि तेरणा कॉलेज, आणि दोन्हीकडे मला संपूर्ण वेस्टर्न सायकोलॉजी आणि पातंजली योगसूत्र 2nd चॅप्टर हे घ्यायचे आहेत. त्यामुळे मला सगळे शनिवार रविवार घेतले तरी पुरणार नाहीयेत. 31 तारखेला आहे का नाही? 31 तारखेला मी नाहीच आहे ना, मी 27ला चाललोय ना. अच्छा, ओके मी बाहेर मी सांगितलं ना, मी याला चाललोय आईसलँडला, ओके ओके. नॉर्दर्न लाईट्स बघायला. त्यामुळे मी नाहीच येस आहे. येस येस, फोटो टाका सर नॉर्दर्न लाईट्सचे. आमचं नशीब असेल तर आम्हाला चांगले मिळतील नॉर्दर्न लाईट्स बघायला. गोखले खरे सर, खरे. मी बाहेर पडते. हा, रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. जायचंय आता प्रोग्रामला घाणेकरला. मी निघते. मी पण निघतोय, मलाही जायचंय. तुम्ही कुठे आहात? रेकॉर्डिंग ऑफिसमध्ये? रेकॉर्डिंग हा? स्टॉप करा. थांबवलं. तुम्ही